ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حوث الآخرة نزد له في حوثه ومن كان يريد حوث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من
بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan pembuka majelis agar apa yang kita kerjakan hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Selamat pagi semua anak-anak. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekedar informasi bahwa kalian akan memasuki PAS atau penilaian akhir semester. Insya Allah kalau tidak salah atau kalau tidak ada perubahan nanti di akhir bulan ini kalian bisa bisa mengikuti itu ya. Adapun materi yang tersisa untuk akidah akhlak di semester ini ada sekitar 3, sehingga saya bikin skema kita dahulukan yang mungkin lebih membutuhkan waktu yang tidak terlalu banyak, sehingga hari ini semoga waktunya cukup. Nanti kita masuk ke bab 5. Bab 5 saya izin share screen ke kalian. Untuk materinya sama dengan yang ada di buku paket ya. Jadi silakan kalian buka aja yang ada di buku paket bab 5. Itu tentang kisah teladan dari Sayyidah Fatimah dan Uwais Al-Qarni, sahabat Uwais Al-Qarni. Baik, ini ya bab 5 ya. Jadi nanti silakan dipersiapkan bukunya juga, atau kalau perlu juga KPM-nya biar nanti klop dengan apa yang kita bahas, biar ada bahan begitu. Kisah teladan Fatimah atau Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Adapun KD dari materi ini yaitu yang pertama adalah tentang sikap spiritualnya menghayati sifat-sifat utama Sayyidah Fatimah dan Uwais Al-Qarni, dua sosok yang agung yang punya kedudukan mulia di sisi Allah dan di hadapan Rasulullah. Terus yang kedua, sikap sosialnya mengamalkan sikap santun dan bertanggung jawab sesuai keteladanan sifat.
Untuk yang KD 3.5 itu menganalisis sifat-sifat utama Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Yang keempat adalah mengkomunikasikan contoh implementasi dari teladan sifat-sifat beliau berdua gitu. Untuk indikatornya itu memperjelas sifat, membiasakan sikap santun dan bertanggung jawab, mengidentifikasi sifat utama. Sifat utamanya dari putri Rasulullah atau Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Uwais Al-Qarni dengan perilaku siswa di kelas. Terus menyimpulkan sifat utama dan Uwais Fatimah, Sayyidatina Fatimah dan Uwais, menunjukkan contoh implementasi. Itu adapun konsep peta konsep ya. Jadi untuk mempermudah kita dalam rangka memahami tentang materi ini adalah bisa kalian lihat di peta konsepnya. Jadi seperti itu, Sayyidatina Fatimah itu punya kerendahan hati, taat kepada suami, terus bersahaja. Bahasa lain dari bersahaja adalah apa? Bahasa lain dari bersahaja Bahasa lain dari bersahaja? Ada yang tahu apa saja itu bahasa lainnya? Halo? Bersahaja itu sederhana gitu ya. Sedangkan Uwais Al-Qarni atau Al-Qarni adalah beliau punya jujur, terus juga sederhana atau bersahaja, terus mandiri, tidak bergantung kepada pihak lain secara berlebihan gitu ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah seperti yang disinggung di awal tadi, bahwa beliau adalah salah satu putri Rasulullah. Baik, saya coba bertanya ke kalian, Rasulullah atau Nabi kita yang kita cintai, dari sekian nabi-nabi yang lain, Nabi kita, Nabi Muhammad yang senantiasa ada di dalam hati kita, mempunyai berapa putra, berapa putri, atau putra putrinya Rasulullah jumlahnya ada berapa? Ada yang punya referensi untuk menjawab pertanyaan saya ini? Apa Vela? Kurang jelas Vela? Ada 7. Baik. Putranya berapa? Putrinya berapa? Kalau dipecah. Berapa? Putranya ada 3. Oke, putrinya ada 4, putranya ada 3, atau putranya 3, putrinya 4. Baik. Kira-kira siapa saja mereka itu? Siapa saja putra putri Rasulullah? Nasrul? Tadi Vela menyampaikan putra putrinya Rasulullah itu jumlahnya ada 7, yaitu 3 putra yang 4 putri. Nah, kita coba ngukur sejauh mana kita kenal dengan dengan riwayat hidupnya Rasulullah, kisahnya Rasulullah. Jadi kalau hari ini ditanya apakah kita cinta dengan Rasulullah, jawabannya semuanya pasti ya cinta banget lah Pak. Apa buktinya? Salah satunya saya senang sholawat Pak. Setiap hari, hampir setiap hari saya membaca sholawat. Oke, betul, baik, bagus, luar biasa. Selanjutnya, barangkali ada yang juga menjawab, saya mempelajari atau membaca tentang
eh, riwayat hidup beliau atau sirah atau sejarahnya Nabi Muhammad sampai hari ini. Oke, sip. Sekarang kita bahasanya ada di Sayyidah Fatimah atau Sayyidatuna Fatimah, yang beliau adalah salah satu dari putrinya Rasulullah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita kenal, kalau kita atau dibalik pertanyaan, kalau kita belum kenal maka ya harus kita kenal gitu ya. Jadi ada semacam tak kenal maka tak sayang, begitu ya biasanya. Tapi kalau sekarang ya tak kenal ya maka harus kenal gitu. Jadi kalau kita belum kenal banget dengan Rasulullah dan putra-putrinya, dengan para istrinya, yo kita harus mengenal ya. Jangan kita hanya ngaku-ngaku saja gitu ya. Kita coba ngaca ke diri kita masing-masing, nggak usah ngukur orang lain, nggak usah ngukur teman atau saudara. Kita coba ukur diri kita sendiri, seberapa kita kenal, seberapa saya kenal dengan Rasulullah. Nah, kalau misalkan ditanya putrinya Rasulullah ada berapa, kita masih bingung. Anak piro yo? Kemarin ada teman kamu yang menyampaikan jumlahnya berapa? Ada 50 Pak Awi, saya bilang. Dapat referensi dari mana 50? Ya ngawur aja Pak lah, ngawur. Gak usah ngawur. Ini sudah jelas ada sironya, ada sejarahnya, maka sekali lagi ayo mulai hari ini kita coba rubah. Kalau misalkan kemarin kita belum terlalu kenal, jangan sampai gini loh, kita di memori kita, otak kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Atau misalkan kalau kita mempunyai sesosok yang kita idolakan gitu, kita coba tanya diri sendiri, sosok kita yang kita idolakan itu apakah nantinya bisa membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kalau enggak, berarti ya mending nggak usah diidolakan yang berlebihan begitu ya. Cukup simpati saja begitu. Karena yang namanya idola itu lambat laun sedikit banyak akan mempengaruhi siapa yang menjadi fansnya, siapa yang menjadi penggemarnya. Gak usah jauh-jauh, misalkan salah satu di antara kita hari ini mengidolakan tentang seseorang atau sesosok artis gitu ya, seorang artis ibu kota misalkan begitu, sampai apapun yang dia kerjakan kita mengikuti, apapun yang dia inginkan kita juga tahu. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, idola kita itu semakin menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul atau tidak? Kalau jawabannya masih ragu-ragu, ya mending ya berhenti saja, tidak usah mengidolakan yang seperti itu. Pak, kalau saya mengidolakan para habaib, para kiai, oh ya sangat boleh, karena beliau itu punya perilaku, punya sanad keilmuan yang jelas juga begitu ya. Kalau ustadz-ustadz yang suka membuat pernyataan yang kontroversi Pak, yang kayaknya kalau di masyarakat umum itu membuat masyarakat banyak itu menjadi bingung Pak dan seterusnya, ya mending tidak usah diikuti, tidak usah diidolakan begitu. Jadi saya coba browsing aja biar nanti bisa kita kenali bareng-bareng ya, jumlah putra putri Rasulullah. Oke. Tadi sudah ada clue 7 ya, yuk kita kenali. Oke. Ini muncul di kalian? Muncul ya. Baik. Kalau muncul berarti saya coba agak perkecil biar saya ada tampilannya. Oke.
putranya dulu ada 3 ya. Ada Sayyid Qasim, ada Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim. Masing-masing dari nama putra ini memang tidak begitu fenomenal ya, tidak begitu dikenal oleh banyak masyarakat muslim atau kaum muslim, karena memang beliau masih relatif usia muda sudah dipanggil oleh Allah, sudah sowan ke Allah begitu ya. Oke. Terus putrinya. Nah, kalau putrinya mulai dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum. Nah, dari keempat putri ini yang juga fenomenal juga adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa hal itu terjadi? Jawabannya adalah banyak hal gitu ya. Baik. Ia putri Nabi Muhammad, ibunya Khadijah binti Khuwailid. Jadi dari ibu atau dari istri Kanjeng Nabi yang bernama Siti Khadijah. Kalau misalkan ada orang lain yang mengatakan bahwa Nabi kita adalah orang yang istrinya banyak, terlalu mengedepankan aspek seksualitas saja, maka jangan pernah kalian mengiyakan. Artinya jangan pernah kalian setuju ya, karena Rasulullah punya istri yang lebih dari satu, itu bukan semata-mata untuk seperti yang dikatakan orang-orang itu. Nabi dalam rangka berdakwah, Nabi dalam rangka menolong begitu ya. Jadi jangan sampai punya pemahaman bahwa kenapa ya Nabi Muhammad itu istrinya banyak dan seterusnya. Kalau memang belum paham, gak usah berkomentar yang macam-macam gitu ya, biar nanti tidak salah begitu. Sudah nggak punya ilmunya masih tipis, terus referensinya masih sedikit yang dibaca, maka terlalu sembrono bagi kita kalau menyampaikan hal yang kurang berkenan terkait dengan Rasulullah. Maka jangan sampai itu kalian ikuti gitu ya. Baik. Sayyidah Fatimah itu adalah putri Rasulullah yang kemiripannya dengan Rasulullah sangat-sangat gitu ya, sangat-sangat dekat, sangat-sangat sempurna gitu ya. Maka keistimewaan, ada julukan yang disampaikan atau yang dinisbatkan kepada Sayyidah Fatimah. Yang pertama Az-Zahra, yang cemerlang. Terus Al-Batul, Fatimah Al-Batul. Dan kalau suatu ketika kita mendengar Fatimah Al-Batul itu ya tidak lain tidak bukan adalah Sayyidah Fatimah begitu ya. Terus Kanis, terpelihara atau Hiro yang suci. Ummul A'immah, ibu para imam. Ya, imam. Terus Sayyidah, Sayyidah pemuka yang mulia atau penghulu. Apa makna penghulu? Ada yang tahu makna penghulu? Bukan penghulu ya. Kalau penghulu itu atau Pak yang biasa menikahkan itu tak? Bukan itu. Penghulu. Kalau penghulu itu bahasa pasangannya biasanya adalah hulu dan hilir. Maka kalau ada pertanyaan hulu itu apa? Hulu itu ya paling depan gitu, paling awal, paling depan lah, terdepan gitu ya. Kalau hilir berarti ya yang paling belakang begitu ya. Jadi seperti itu. Beberapa julukan atau beberapa sebutan istimewa, dan ini tidak ditempelkan atau diikutkan di belakang nama dari orang-orang yang sembarangan begitu ya. Terus
dan banyak lagi julukannya. Nisaul Alamin, wanita sejagat. Oke. Jadi beliau punya ini ya. Sayyidah Fatimah itu hidupnya paling dekat, selain secara fisik beliau tuh sempurna. Jadi lebih mirip kepada Rasulullah gitu ya. Paling lama dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun sangat menyayangi begitu ya. Jadi teramat sayang gitu kepada Sayyidah Fatimah. Bahkan dikisahkan Nabi mau pergi kemanapun atau misalkan pergi berperang terus pulang dari bepergian itu, biasanya yang didatangi dulu adalah rumah Sayyidah Fatimah. Paling tidak sehari bisa sampai 2 kali beliau berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah begitu ya. Karena betapa sayangnya beliau kepada Sayyidah Fatimah gitu ya. Baik, keutamaan dari Sayyidah Fatimah. Fatimah adalah sebagian dari padaku. Barang siapa ragu terhadapnya berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku. Sampai seperti itu ya pesannya Rasulullah. Yang ini sudah dibukukan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya gitu ya. Jadi Sayyidah Fatimah itu memang sebagian dariku, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa secara fisik dan beberapa hal yang lainnya Sayyidah Fatimah itu hampir-hampir seperti mirip dengan Rasulullah begitu. Tidaklah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam. Maka Sayyidah Fatimah itu adalah orang yang akan memimpin para kaum wanita menuju surganya Allah begitu ya. Saya yakin kalau ada pertanyaan, terutama mungkin ditujukan kepada kalian yang kaum Hawa, pingin masuk ke surga, pasti jawabannya pingin Pak begitu ya. Nah nanti kalian masuk ke surga akan dipimpin oleh Sayyidah Fatimah gitu ya, sebagaimana yang sudah ada pada beberapa referensi. Wahai Fatimah, tidaklah engkau puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia, atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini dan wanita mukmin. Masih senada dengan yang sebelumnya begitu ya, bahwa penghulunya wanita-wanita seluruh alam, sempurnanya wanita-wanita seluruh alam itu ada pada beliau Sayyidah Fatimah. Oke, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khalid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran. Maryam, ada yang kenal ini Maryam? Maryam binti Imran, ada yang kenal? Halo, suara saya didengar ini? Iya Pak. Oke. Maryam binti Imran, pernah dengar? Pernah dengar? Maryam binti Imran itu menjadi sebuah nama. Pernahkah kalian, bukan pernahkah ya, pertanyaannya, tidakkah kalian menyadari bahwa di Al-Quran itu ada yang namanya surat Maryam? Iya apa tidak? Oke, terus yang selanjutnya, tidakkah kalian menyadari bahwa ada satu surat dalam Al-Quran yang namanya Ali Imran? Iya. Baik. Beliau termasuk juga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, wanita-wanita, jadi kaum wanita atau kaum Hawa yang nantinya akan tergolong atau tokoh penghuni surga gitu. Jadi kalau misalkan siapa Pak Maryam itu Pak, siapa Imron itu Pak, oke, silakan kaji, silakan baca referensi dari yang ada. Misalkan dari Al-Quran itu dari surat Al-Maryam, surat Maryam atau surat Ali Imran itu silakan dibaca
tarjimnya atau kalau saya mau minjam istilah di apa tuh di bahasa Indonesia itu ada resensi atau sinopsisnya dari surat Maryam dan Ali Imran ini biar paham begitu. Terus Asyah binti Mazalim, istri Fir'aun. Asyah bukan Aisyah, Asyah ya. Baik. Jadi beberapa hal itu kalau dirumuskan berarti ada yang di atas tadi ya, bahwa Sayyidah Fatimah itu punya kesederhanaan, punya sifat-sifat utama yang luar biasa begitu ya. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Sayyidah Fatimah itu orang mulia gitu, salah satu orang mulia yang itu bisa kita jadikan sebagai sesosok panutan begitu ya. Jadi teladannya kehidupan berumah tangganya Sayyidah Fatimah itu sangatlah sederhana begitu ya, sederhana banget, sampai dikisahkan suatu ketika Rasulullah dengan para sahabatnya sedang ada dalam satu halakoh, satu pertemuan atau diskusi begitu. Nabi menangis sejadi-jadinya begitu ya. Ketika para sahabat satu demi satu mencoba menenangkan beliau, ini mengapa wahai ya Rasul engkau menangis dan seterusnya. Rasulullah tidak berhenti menangis, terus menangis begitu ya, menangis dengan sejadi-jadinya, sehingga bahasanya semua sahabat yang ada di sekelilingnya Rasulullah itu sudah merasa tidak mampu begitu ya, tidak mampu untuk menenangkan atau mencari tahu kenapa Rasulullah itu menangis dengan sejadi-jadinya begitu. Terus Sayyidina Abu Bakar yang selain sahabat juga mertua beliau menyampaikan begini, coba panggil saja, minta pertolongan kepada Fatimah binti Rasul atau binti Muhammad untuk bisa menenangkan beliau. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Setelah itu mencoba menyampaikan apa yang menjadi tujuannya, bahwa kedatangannya adalah menjemput atau minta bantuan Sayyidah Fatimah itu untuk segera datang ke masjid di mana Rasulullah dan para sahabatnya sedang berkumpul, di mana Rasulullah di situ itu sedang nangis dengan sejadi-jadinya begitu. Ketika Sayyidah Fatimah datang ke sana, apa yang terjadi? Maka para sahabat di sekeliling Rasulullah itu takbir, Allahu Akbar, berteriak, kaget dan seterusnya, karena tak pernah sekalipun para sahabat ini melihat Sayyidah Fatimah begitu ya, secara langsung. Terus yang kedua, ada sebuah kondisi yang para sahabat itu merasa iba, merasa sedih, merasa pilu begitu ya. Nek wong Jawa itu ngarani niku gak tega begitu ya, tak tega melihat apa yang dipakai oleh Sayyidah Fatimah. Baju yang dipakai Sayyidah Fatimah itu tambalannya itu lebih dari satu. Al-Kisah disampaikan ada sekitar 20 tambalan di baju yang dipakai itu. Ya Allah, betapa sederhananya begitu. Padahal kalau diasumsikan yang lain, kalau diibaratkan itu Sayyidah Fatimah itu kan anaknya presiden begitu ya. Anaknya presiden tapi tampilannya seperti itu. Kita saja, enggak usah jauh-jauh, enggak usah orang lain, kita saja. Andai kata ada baju kita yang robek, terus kita robek sedikit aja, mungkin nggak sampai 1 senti, dijahit atau didondomi gitu aja, kadang kita kurang terlalu pede gitu ya untuk tampil di depan umum. Padahal
jahitan yang robek tadi itu ada di bagian tertentu yang secara kalau orang melihat itu gak akan tampak begitu. Tapi ya begitulah yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh Sayyidah Fatimah. Betapa sahaja itu sederhana banget begitu ya. Jadi seperti itu. Kira-kira kalau saya tanya, ada di antara kalian terutama yang perempuan atau yang wanita, kamu dapat undangan dari teman kamu, misalkan undangan tasyakuran, terus datang dengan baju yang robek sedikit, kira-kira pilih pulang atau terus? Halo? Iya, Pak. Ya, bisa jadi balik 180 derajat pilih pulang gitu, karena memang saya tak ganti baju aja lagi gitu ya. Jadi ya kita masih jauh dengan Sayyidah Fatimah. Tapi meskipun kita nggak akan bisa persis seperti Sayyidah Fatimah, terutama kalian yang perempuan, maka sedapat mungkin mulai sekarang mencoba sederhana saja. Kalaupun ada kemampuan untuk memiliki atau membeli atau mempunyai sesuatu itu yang lebih dari yang lain, maka cukuplah yang kalian punya hari ini gitu ya. Tidak usah terlalu berlebihan. Apalagi nanti kalau kalian menjadi seorang istri, terutama yang perempuan, jangan pernah menuntut kepada suami kalian sesuatu atau sebuah hal yang di luar kemampuan dari suami kamu begitu ya. Jadi jangan. Terus kalau yang laki-laki, didiklah nanti pasangan kamu yang sah itu atau istri kamu itu menjadi sosok-sosok yang sederhana, yang santun, yang punya kepatuhan kepada suaminya seperti Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah pernah punya salah sedikit ya, atau kecil sekali terhadap Sayyidina Ali. Apa yang dia lakukan? Nah, ketika melihat Sayyidina Ali raut mukanya memerah, bertanda beliau sedang marah besar, maka Sayyidah Fatimah apa yang dikerjakan? Dia minta maafkan suamiku. Tapi Sayyidina Ali tetap melakukan merespon dengan raut wajah yang tetap memerah. Maka Sayyidah Fatimah jingkrak-jingkrak atau lompat-lompat, intinya mengelilingi Sayyidina Ali sambil maafkanlah suamiku, maafkanlah, seperti itu. Akhirnya Sayyidina Ali juga memaafkan, aku sudah memaafkan kamu, dan seterusnya. Betapa indahnya nanti kalau kehidupan rumah tangga kalian seperti itu. Jadi jangan sampai pernah ada ceritanya ada kekerasan gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya maksimal kalau ada perbedaan pendapat ya adu argumen sajalah, adu mulut sajalah, nggak sampai ada yang dikerasi atau yang dikenai hukuman fisik. Misalkan yang suami sukanya menampar dan seterusnya, jangan sekali-kali. Saya pesan kepada kalian yang laki-laki, jangan pernah kamu punya sikap atau punya mental yang mudah untuk tersulut amarah, sehingga amarah itu langsung membuahkan sebuah aksi fisik, misalkan menampar, misalkan melempar dan seterusnya. Jangan sampai, ya cukup aja dengan kata-kata, barangkali itu sudah menjadi pengingat atau menjadi nasihat untuk pasangan kalian yang ketika itu memang benar-benar salah. Dan dari sisi kaum hawanya, dari sisi istri, saya sampaikan kepada kalian yang kaum putri atau kaum hawa, maka nanti jangan nunggu kalian punya kesalahan yang luar biasa kepada suami.
Jadi sekecil apapun kesalahan kalian kepada suami, maka segera mintalah maaf kepada suami kalian, kepada pasangan kalian yang memang benar-benar sah secara hukum agama dan hukum negara begitu, sehingga semuanya clear begitu ya. Jadi ini ya, ini juga ada disampaikan bahwa ketika itu saking sayangnya kepada Fatimah, Sayyidah Fatimah itu menangisnya luar biasa, menangis tidak henti ketika Rasulullah menjelang wafat ya. Ini jadi Nabi Muhammad memanggilnya dan membisik kepada dia sehingga tangisnya semakin bertambah. Artinya apa? Sebentar lagi aku akan dijemput oleh malaikat maut, maka izinkan, misalkan dibahasakan dengan bahasa kita ya, kamu yang sabar dan seterusnya ya. Nabi Muhammad memanggilnya dan berbisik kepadanya sehingga tangisnya semakin bertambah. Yang pertama bertambah, terus kemudian berbisik lagi dan ia pun tersenyum. Nah, ini sebuah kondisi atau ketika itu betapa indahnya begitu. Nangis, dipanggil, dibisiki, nangis yang pertama, terus yang kedua dibisiki lagi, Sayyidah Fatimah tersenyum. Apa? Karena ini kemudian hal tersebut ditanyakan padanya. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahu kepada Nabi Muhammad ayahnya akan meninggal. Terus yang kedua apa? Keluarga pertama dari Kanjeng Nabi yang nanti akan menyusul beliau masuk ke surganya adalah ini ya. Tetapi kemudian ia tersenyum karena dialah dialah keluarga Nabi yang pertama akan menjumpainya di surga nanti. Seperti itu ya. Terus Sayyidah Fatimah adalah seorang wanita yang agung, ahli hukum. Jadi banyak digali beberapa kaidah-kaidah hukum ya, yang itu disampaikan oleh Sayyidah Fatimah. Banyak diriwayatkan hadis. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar, bersahaja. Akhlaknya sangat mulia. Baik. Wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Nah, sampai hari ini ada istilah di balik kesuksesan suami itu pasti ada upaya, dukungan, doa dari orang tua si suami itu dan istri. Begitu juga dibalik, kalau istri bagaimana? Di balik kesuksesan istri itu ada doa, ada dukungan, ada semangat, ada motivasi yang diberikan oleh suaminya yang luar biasa, dan juga didorong dengan doa orang tua, baik orang tua kandung maupun mertua begitu ya. Kalaupun beliau sudah meninggal, maka yakinlah bahwa itu adalah doa-doa beliau yang ketika itu masih hidup dan tepat pada waktunya diberikan oleh Allah sehingga kalian mendapati kesuksesan gitu ya. Jadi sekali lagi Sayyidah Fatimah itu orangnya sangat sederhana, sampai bajunya saja seperti itu. Tak ngomong perhiasan, baju aja bisa tembelannya atau tambalannya lebih dari satu seperti itu. Terus sama orang tua sangat patuh, sama suami sangat patuh dan sayang begitu ya. Terakhirnya beliau sangat bersahaja. Sampai-sampai dikisahkan ketika itu Sayyidah Fatimah sedang menggiling gandum dengan tangannya sendiri. Bayangkan menggiling itu zaman ketika itu tidak ada seperti yang sekarang ini ya, tinggal kita bawa kemana, terus ada alat pemutar dan seterusnya sehingga bisa cepat halus. Tapi ketika itu memang secara manual begitu ya. Sayyidina Husain atau Imam Husain ketika itu masih kecil gitu, nangis. Apa yang dikerjakan oleh Sayyidah Fatimah? Enggak ngeluh, enggak bentak dan seterusnya. Dirangkuhlah atau diambillah Sayyidina Hasan tadi yang sedang nangis, digendong. Lanjutkan lagi dengan menggiling. Terus Sayyidina Husain juga menangis, akhirnya diambil juga. Jadi gendong kiri kanan. Ketika itu beliau sedang mengerjakan sesuatu yang lain.
sahabat Bilal, Sayyidina Bilal ketika itu datang itu merasa juga iba begitu. Ya Allah, kenapa ini kok seperti ini begitu ya. Padahal apa bahasanya? Ini putrinya Rasulullah kok seperti ini. Artinya dia melakukan sebuah kepayahan yang luar biasa. Maka Sayyidina Bilal, biarlah Sayyidah Fatimah putramu akan tak gendong, biar saya gendong, kamu bisa melanjutkannya. Apa yang disampaikan Sayyidah Fatimah? Tidak apa-apa, biarlah ini tetap saya kerjakan. Ya Allah, betapa luar biasanya. Baik, satu sosok lagi yaitu Uwais Al-Qarni atau Al-Qarni, ada yang menyampaikan Al-Qarni. Dia adalah seorang pemuda yang taat kepada orang tuanya, ketika itu kepada ibunya begitu ya. Jadi ketika ini ya, menurut keterangan Nabi Muhammad pernah menyampaikan pesan kepada ini ya. Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin tabi'in. Siapa tabi'in itu? Ada yang tahu tabi'in? Tabi'in itu adalah orang-orang atau generasi yang pernah hidup sezaman dengan para sahabatnya Rasulullah, menjadi pengikutnya sahabatnya Rasulullah, terutama menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi, tapi memang tidak sezaman gitu ya. Jadi orang Islam yang hidup pada zamannya sahabat menjadi muridnya sahabat, menjadi sahabatnya Rasulullah gitu ya, dan ikut berjuang menegakkan Islam. Nah, tabi'in berarti generasi di bawahnya sahabat itu menjadi pemimpin para tabi'in. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad berkata kepada Umar bin Khattab, jadi menyampaikan pesan atau wasiat, wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu seorang pemuda yang punya ciri seperti ini, maka mintalah, mohonkan untuk ini, meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah untukmu, maka lakukanlah. Jadi Sayyidina Umar saja yang sahabatnya Rasulullah, yang juga menjadi seorang khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar, beliau diminta atau diberikan nasihat, wejangan oleh Rasulullah, nanti kamu temui ini, nanti kalau sudah ketemu mintalah doa kepadanya. Masya Allah, betapa mulianya orangnya, betapa mulianya tabi'in Uwais Al-Qarni tadi ini ya. Ketika Umar bin Khattab menjadi imam, oh ini. Oke. Jadi Uwais itu ada miskin, harta benda dan pakaiannya usang. Berarti sangat sederhana sekali gitu ya. Ya Allah. Maka Umar ketika itu berkata kepada para sahabatnya, tetapinya gitu ya, celakalah kalian, sungguh Rasulullah pernah bercerita tentangnya, kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah. Ya Allah. Maka seperti itu ini ya. Uwais berkata, masa saya memohonkan ampun untukmu wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Ya benar, Khalifah Umar meminta kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Ya Allah, pemimpin minta didoakan, diibaratkan seperti itu. Pemimpin atau khalifah Sayyidina Umar itu diminta untuk mendapat doa atau didoakan oleh rakyatnya, yaitu Uwais Al-Qarni ini. Berarti teladannya apa yang bisa kita ambil dari teladannya sahabat atau tabi'in Uwais Al-Qarni ini? Sosok pribadi yang sangat sederhana. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas, berarti ikhlas dalam menerima ujian. Terus ini tetap berusaha gitu ya, tetap berusaha keras untuk mewujudkan apa yang harus dikerjakan agar dia keluar dari ujian. Terus sangat hormat dan taat kepada ibunya, ini garis bawahnya juga. Maka hari ini akan menjadi sebuah kemalangan, sebuah kerugian besar bagi kita yang hari ini
orang tua kita masih ada tapi kita nggak pernah berbakti dengan benar, dengan baik dan benar begitu ya, terutama kepada ibu. Jadi saya pesan, termasuk pesan kepada diri saya sendiri, jangan pernah kita berani sama orang tua, terutama kepada ibu. Kalau ibu berkata tidak, maka jangan katakan ibu ini kuno, ibu ini nggak ngerti anak muda, nggak ngerti zaman sekarang. Nggak usah seperti itu. Sampaikan aja kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sependapat dengan beliau, maka sampaikan bahwa oh ngoten nggih Bu, tapi nek misalnya ngeten ya nopo. Jadi tetap sampaikan dengan bahasa yang santun meskipun kalian tidak sependapat begitu ya. Jangan pernah memotong pembicaraannya, jangan pernah mengatakan wah ibu ini bodoh, apalagi ya Allah naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Jangan. Karena sudah banyak kisah, sudah banyak terjadi hari ini gitu ya, dimana orang tua terutama si ibu gitu menjadi orang yang sangat rendah di hadapannya para anaknya begitu, sehingga ada sampai ibunya itu dititipkan di panti jompo dan seterusnya. Ada yang sampai naudzubillah ibunya sendiri dibunuh. Kalau kita melihat seperti itu, kalau kita membaca seperti itu, maka itu pelajaran, peringatan keras bagi kita. Jangan pernah durhaka sama orang tua. Ikutilah contoh yang disampaikan atau yang yang telah dilakukan oleh sahabat Uwais Al-Qarni ini ya, sehingga hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayang, walaupun ia mendapat perhatian sangat ya dari penguasa waktu itu. Tapi sahabat Uwais tidak pernah memanfaatkan itu, karena pada zamannya Sayyidina Umar itu beliau sudah sudah diberikan fasilitas tapi tidak mau. Artinya dia kembali tetap mempertahankan pola hidupnya yang sederhana. Baik, kira-kira itu yang bisa kita bahas atau bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Untuk yang lainnya barangkali bisa digali lagi dengan membaca atau menelaah referensi yang lain atau sumber yang lain, sehingga wawasan kita bertambah terus. Dan mulai hari ini kita coba koreksi diri sendiri. Kita dengan orang tua seperti apa, kita kalau dengan adik seperti apa, dengan saudara seperti apa, maka sedapat mungkin kita meneladani sifat-sifat beliau berdua ini yang sangat agung, sangat mulia, punya akhlak yang luar biasa. Maka akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, gitu ya. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Jangan lupa kalian lakukan konfirmasi kehadiran di Classroom. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih anak-anakku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.